क्लास 11वीं ਦਾ ਅੱਜ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਐਨੂਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 2026 ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਆਫ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਕਿਸ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਈਅਰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਦੂਰੀ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ डिस्टेंस। ठीक है, तो दोस्तों की है दूरी नूं आपां की कहंदे आ, डिस्टेंस ही कहंदे आ ना। तो सिंपल दे विच दोस्तों की है यह दूरी नापण लई हुंदी है। ठीक है भी, तारे किन्नी दूर ने यह असी लाइट ईयर विच मापदे हैं, जो कि आह लाइट ईयर दित्ती हुई है। दूसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव सम डिमेंशन एज दैट ऑफ वर्क। भाई कह रहे हैं कि केड़ी चीज़ की डायमेंशन वर्क या फिर जो कम है तो वो बराबर होंगी है। तो दोस्तों इसका आंसर जो देख के तो सीधा कह देना चाहिए है एनर्जी। ठीक है जी, तो दोस्तों आप सबको पता ही होना फिजिक्स में की होंगे वा बई जोड़ा है वा अपना जोड़ा होंगे नहीं कम। ठीक है जी, कम या फिर दोस्तों बोल दो उसमें जिमें कि आप कहने कि हाँ भाई ये एनर्जी है। ठीक है जी, कम तो एनर्जी इक्को ही हो सकती है। पहले ने दोस्तों की है जिमें कि पहले ने जिन्नी ने तुहानू कम करने की ताकत चाहिए है ना, उन्हें ही एनर्जी कहते हैं। इसलिए दोस्तों दोनों की डिमेंशन जी होंगी है वो की होंगी है, तो दोनों की डिमेंशन जिमें तुहानू पता ही है ML। ठीक है जी, वो पावर 2 तो T वो पावर जी इतने इस तरह 2 के बराबर होंगी है। ठीक है जी, तो ये दोस्तों तुहानू नॉर्मल जो नॉर्मल पता होना चाहिए है। अगे है दोस्तों अपना प्रश्न की है, तीसरा प्रश्न, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन जो दिता है 6.0023 इज। तो बई जो ये नंबर है आ वाला, तो ये किन्ने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है जी, खास अंक किन्ने हैगे आ। तो दोस्तों जो गल करिए सीधा इस प्रश्न के आंसर की, तो प्रश्न के कह रहे हैं ਇਹਦਾ आंसर जो देख के तुहानू सीधा टिक लगा देना चाहिए है 5। ठीक है जी, आ देखो क्योंकि दोस्तों रूल ये आ जिमें कि आप सबको पता ही है कि जो की है कि ना जो दोस्तों नंबरों के विचकार 0 आ जान। ठीक है जी, नंबरों के विचकार जिमें कि 0 आ जान फिर की होंगे है, तो दोस्तों फिर आपां उन्होंने भी गिनना पैंदा है। इत्थे दोस्तों 6 तो जो अपना 3 है। ठीक है, तो तुसीं देख सकते हो 6 ते 3 दे विच 2 0 ने। ठीक है, तो उस तो बाद फिर तो पिछे 2 ते 3 हैगा ही हैगा वा। ठीक है, तो फिर उस तो बाद की है, तो टोटल दोस्तों 5 डिजिट्स ये हो गए तुहाडे। तो डी ऑप्शन तुहाडा इत्थे हो जाएगा राइट आंसर। अगे अपना अ बॉय स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए ट्रेवल्स टू पॉइंट बी एट डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम ए एंड रिटर्न टू ए इफ ही टेक 2 आवर्स टू डू सो हिज स्पीड। मतलब इतने सिंपली ये कह रहे हैं कि एक मुंडा वा मन के चलो। ठीक है जी, इसका नाम हरमन आ। ठीक है, तो दोस्तों फिर ये 3 किलोमीटर दूर ये तुरदा वा। ठीक है, फिर उस तो बाद की होंगे वा तो फिर वह ना वापस आता वा। ठीक है, तो जे उन्होंने दोस्तों 2 घंटे जोड़े है वे लगते हैं तो वो स्पीड की होगी। तो दोस्तों वो स्पीड की होएगी, तो दोस्तों देखो यदि आप माप लें तो दोस्तों देखो जिमें कि तुहानू पता ही होना कि बई जोड़ा है वा पहला मुंडा जोड़ा है वा कितना 3 किलोमीटर जोड़ा है वा अपना गया, फिर जोड़ा है दोस्तों 3 किलोमीटर वापस वो आया। ठीक है, तो दोस्तों मतलब 6 किलोमीटर हो गया ना, है 6 किलोमीटर तो 6। ठीक है जी, तो 6/2 विच रखिए। ठीक है जी, तो फिर कितना आ जाएगा दोस्तों 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो इतने अपना जो आंसर तुम चुपचाप की टिक लगा देना वा। तो इतने दोस्तों तुम आंसर आ देखो तुहाडे सामने दिता होया है आ रहा जी 3 किलोमीटर। ठीक है जी, तो इतने जो है अपना 3 किलोमीटर आवर इस द राइट आंसर हो जाएगा। उस तो बाद है दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखो की इतने, एक मिनट रुकियो। हाँ जी, तो देखो दोस्तों अगला अपना प्रश्न है 5वां प्रश्न, 2 वैक्टर्स आर सैड टू बी इक्वल वैन। यानी कि जो 2 वैक्टर ने वो बराबर कदों कहाते हैं, तो वह दोस्तों जिमें कि कहाते हैं इसका आंसर जे कि ऑप्शन अपना ABCD। तो दोस्तों ये आ जाएगा अपना आह वाला, वैन द वैक्टर्स आर पैरेलल टू। ठीक है जी, टू ईच अदर विद सेम मैग्नीट्यूड। मतलब ये कह रहे हैं कि वैक्टर जो अपना वैक्टर होंगे वा जिमें कि आ वाला, तो दोस्तों वैक्टर जो है दोस्तों बराबर होने लई ना 2 चीज़ां जरूरी ने। ठीक है जी, पहला तो उन्हीं की जी अपनी लंबाई होंगी है। ठीक है जी, तो लंबाई के दोस्तों की आ जाता वा मैग्नीट्यूड आ जाता वा, तो फिर उस तो बाद दोस्तों की है तो दूजा दोस्तों वो ना इक्को दिशा यानी कि पैरेलल दे विच की है होण। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों फिर जो है की होंदा है डी ऑप्शन तुहाडा ये बन रहा है। उस तो बाद दोस्तों अपना प्रश्न है, कोफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन इज। बई किनेटिक फ्रिक्शन की चलती हुई रगड़ का दोस्तों कोफिशिएंट की होंदा है। तो दोस्तों ये जो आप ऑप्शन देखिए तुहाडा मोर होंदा है, इक्वल होंदा है, एंगुलर होंदा है, रिलेशन होंदा है। तो दोस्तों ये जो है वा ये होगा अपना बी ऑप्शन आ। सॉरी आ मैं कितने चला गया, आ सी 4 ऑप्शन तुहाडे। तो ये लैस वाला देखो तुसी की है लैस दैन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो दोस्तों की है किसी चीज़ कोई भी मतलब किसी भी भारी चीज़ में दोस्तों की करते हैं पहला हिलाना औखा होंदा है। कोई भी जिमें कोई भारी चीज़ है उसमें पहला ना जो हिलाना औखा होंदा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो गल करिए ये जिमें कि तुहाडा दिता होया वा 6वां प्रश्न सीगा हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन के जो दोस्तों की होंदा वा तो एक बार ना दोस्तों जो तुर पाए तो फिर दोस्तों वो चलते मतलब चलते रखना सौखा होंदा है। इसलिए दोस्तों जो अपना किनेटिक फ्रिक्शन होंदा वा ना, तो किनेटिक फ्रिक्शन के जे गल करिए तो किनेटिक फ्रिक्शन दोस्तों हमेशा स्टैटिक तो घट ही होंदी है। ठीक है, आ गल नूं तुसीं हमेशा चेते रखनी है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਮੇਜ਼ਰਡ ਇਨ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਲ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਐਂਗੂਲਰ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਡੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਐਸਆਈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫॉर ਸੈਂਟਰੀਪੈਟਲ ਐਕਸੀਲਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਟਰੀਪੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਲਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਇਨ ਦ ਟਰਮਸ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਐਂਡ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ r ਸਰਕਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾय a, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, a ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, b ਤੇ c ਤੇ d। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਸਿੰਪਲੀ ਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤੋ a b ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ 2 ਤੇ ਇੰਟੂ r, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ c ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਗੜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਸ ਕੀ ਹੈ ਹਿੱਲਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਗੜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੋਸਤੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਲਿਫਟ ਅ ਮਾਸ ਆਫ 100 kg ਟੂ ਅ ਹਾਈਟ ਆਫ 50 ਮੀਟਰ ਇਨ 50 ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ 100 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ 50 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 900, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹਾਂ 980 ਜਾਂ ਫਿਰ 1000, 1 ਮਿੰਟ, ਇਹ 980 ਜਾਂ ਫਿਰ 5000। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, P ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, M ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ G, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟੂ H। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ T ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 100 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟੂ 90.8 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੰਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ 50, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 50 ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵੀ 50 ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋਗੇ ਨਾ, ਕੱਟ ਕਟਾਈਆ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 980 ਹੀ ਬਚੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 980 ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਲਾ ਲੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਬਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਪਾਵਰ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ 980 ਵਾਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਔਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੈਕਟਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੂਵ ਆਫ ਇਨਰਟੀਆ ਆਫ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਟੀਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਰਭਰ ਡਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ, ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਮਾਸ ਆਫ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨਰਟੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਐਂਗੂਲਰ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਿਕ ਲਗਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਵੈਨ ਦਾ ਟਾਰਕ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ 0 ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਸਟੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਟਾਰਕ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਐਂਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਘੁੰਮਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 12ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਫ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਰੁਕੋ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ।
तो दोस्तों ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ them ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਮਾਸਿਸ ਇਜ਼ ਡਬਲਡ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਖਿੱਚਾਵ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਆ ਵਾਲਾ, ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ ਅ ਕੁਆਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੀ ਵਧਣੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀ ਹੈ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਦੂਰੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਰੀ ਦੋਸਤੋ 2 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਗੁਣਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ 1/4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਕੁਆਟਰ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਫ ਰਿਡਿਊਸ 1/4 ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 8 ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 14ਵਾਂ, ਜੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਾਸ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਫੋਲਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਦਾ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਫੇਲਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਦਾ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਅਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ SIC, ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ 15 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦਾ ਰੇਨ ਡ੍ਰੌਪਸ ਐਜ਼ ਸਫੈਰੀਕਲ ਡਿਊ ਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਗੋਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਰਫੇਸ ਆ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਹੈ ਥਾਂ ਘੇਰੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘੇਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੀਟ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਅ ਬੋਡੀ ਵਿਚ ਰੇਜ਼ ਇਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਾਈ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮਾਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ, ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਹੀਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵਿਦਾਊਟ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਨ ਐਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਦਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਗੁਪਤ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਹਿਡਨ ਹੀਟ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹਿਡਨ ਹੀਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪਿਘਲਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਬਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਬਲਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਗੈਸ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਇਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਬਾय ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਗੈਸ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ ਸਟੇਟ ਆਫ ਗੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ, ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਸ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨੋਂ ਆਨਸਰ ਇਸਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੇ, ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜ਼ੂਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ PV ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਐਟ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ PV ਕਨਸਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਇਲੇ ਲਾਅ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੋਇਲੇ ਲਾਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬੋਇਲੇ ਲਾਅ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ YCP ਤੇ CB ਫੋਰ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਮੋਨਾਟੋਮਿਕ ਗੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੋਨੋਟੋਮਿਕ ਗੈਸ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਾਮਾ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗਾਮਾ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਜੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 1.67। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ 1.67 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਹੀਲੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਮੋਨਾਟੋਮਿਕ ਲਈ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5/3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਤਾਂ 1.67 ਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਗੈਸਿਸ ਓਬੇ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਮੋਰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਐਟ, ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਅਲ ਗੈਸਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲ ਵਾਂਗੂ ਕਦੋਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ the frequency of wave is 0.002 ਹਜ਼ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 0.002 ਹਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/f, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ 0.002 ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 500 ਆਏਗਾ। ਤਾਂ 500 ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਮਾਸ m is hanging vertically, ठीक है जी, by ideal spring of force constant k if the mass is made to हाँ जी oscillate vertically is total energy is। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਸਪਰਿੰਗ ਹਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਐਟ ਆਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਸ ਰੁਕਣੇ ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟੋਟਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਐਟ ਆਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਰੇਂਜ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਰੇਂਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਨ ਫਾਇਰਡ ਐਟ 60 ਡਿਗਰੀ ਵਿਦ ਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਲਤ, ਫਾਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ 60 ਨਹੀਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ 45 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਜੈਵਲਿਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਗਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਓਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਇਜ਼ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੂਸਰਾ, ਤਾਂ ਇਜ਼ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡੈਪਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਡੂੰਘੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਘਸਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ nm2, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ 2 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੋਸਤੋ nm2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਫੋਰਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੈਂਥ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ nm ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ nm ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੋਸਤੋ 2 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲਾ nm ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ 2 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ n
ठीक है जी, तो अपना M तो माइनस दे विच 1 आ जिहड़ी हैगी दोस्तों अपनी हैगी ये प्रैशर की यूनिट है। आह 2 वाली जो ये 2 हो जाता ना तो दोस्तों ये प्रैशर की यूनिट हो जाती है, इसलिए अपना ये गलत है। ठीक है, सिंपली जो दसीए ज़्यादा कन्फ्यूज ना होया करो। अगे अपना किनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, मतलब ये कह रहे हैं कि जी पेंडुलम की जो दोस्तों चलन वाली ताकत यानी कि जी अपनी किनेटिक एनर्जी होंगी है तो दोस्तों वो की है। तो दोस्तों जी किनेटिक एनर्जी विचकार ना मतलब मान के चलो कि वो पोजीशन सब तो ज़्यादा होंगी है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों ये थोड़ा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो दोस्तों तुहानूं पता ही है कि पेंडुलम के विचकार की होंदा वा, तो जो पेंडुलम के विचकार तो दोस्तों लंघदा है ना तो दोस्तों वो सब तो जो तेज होंदा है। ठीक है जी, तो दोस्तों जी अपनी मैक्सिमम इसलिए दोस्तों जी अपनी वी जी मैक्सिमम है, इसलिए दोस्तों उत्थे किनेटिक एनर्जी जी हैगी अपनी की है उसकी मैक्सिमम होंदी है, तो साइड आने ते दोस्तों जाके वो एक पल लई रुक भी जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बिल्कुल अपना ट्रू हो जाएगा। उस तो बाद गल करिए अगे दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो पेपर भी है यार काफ़ी टाइम लग जूगा सारा कुछ करने। मैं ऐ करदा 2-2 मार्क्स वाले प्रश्न के आंसर तुम्हें दिखा देना, तुम इसमें देखी चलो जिवें क्या वाट आर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट गिव टू एग्जाम्पल कन्वर्ट। ठीक है जी, अपना न्यूटन टू डायन। ठीक है जी, आ प्रोजेक्ट ऐ करो तुम सब तो पहला आ वाले जो प्रश्न ने आ प्रश्नों देख लो, 8 प्रश्न ने तुहाडे 2-2 मार्क्स वाले। ठीक है जी, आ देख लो ये ऑप्शन भी है, आप इन्होंने आंसर तुम्हें दिखा दें। तो देखो दोस्तों सब तो पहला जो आंसर अपना आ रहा जी वट आर डायमेंशनल वाला, दूसरे प्रश्न का आंसर आ रहा। ठीक है, उस तो बाद दोस्तों कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डायन वाले का आ रहा, तुम इसमें देख लेना है। ओके, 8 प्रश्न से तीसरा प्रश्न प्रोजेक्टाइल वाला ही है ना, देख लो एक बार, फिर आप सीधा आंसर दिखाने। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, प्रोजेक्टाइल वाला ही है, 0 डिग्री एंगल 0 के में दिता होगा आ रहा जी बिल्कुल जी। हम देखी चलो 8 प्रश्न ने, 8 प्रश्न के आंसर दोस्तों कंटिन्यू देखी चलो। ओके, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, नहीं तो मैं हर चीज़ में समझा देंगे। तो अज पेपर भी तो है वा, हूँ मैं अपलोड भी करना, कितना टाइम तो अपलोड करने ही लग जाना। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों मजबूरन तो सिर्फ इन्होंने आंसर ही दिखाने पै रहे हैं, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दिंदा वधिया दे नाल। ठीक है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा जी लंबी हो गई एक नंबर वाले क्वेश्चन करने के। ठीक है जी, तो ये दोस्तों 8 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आ तुम पहले अपने 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट करो। अब हो गया 8 क्वेश्चन। हाँ, डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिकुलेशन वाला आई सीगा ना, डैम्प्ड एंड हाँ बिल्कुल दोस्तों फोर्स्ड ऑसिकुलेशन वाला ये हो गया दोस्तों। हुण जे गल करिए अपना अगला, तो अगला की है दोस्तों, ये करने तो बाद 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ने डिफाइन द फाइंड एक्सप्रैशन तो लैके आ जिहड़ा हैगा अपना कित्थे तक देख लो तुसीं, आ 3 मार्क्स वाले इत्थे तक देख लो। वाई आर दे सो कॉल्ड। ठीक है, वट आर स्टेशनरी वेव्स, वाई आर दे सो कॉल्ड, सारे प्रश्नों पढ़ लो तो आप हुण सारे ही प्रश्नों के आंसर दिखा दें। ठीक है, तो ये किनवे तो लैके किनवे तक, 9 तो लैके। ठीक है जी, तो आ रहा दोस्तों 9 तो लैके देखो दोस्तों आ रहा। ओके, तो 9वां प्रश्न आ रहा, 9वें प्रश्न का आंसर तुहाडे सामने लिखा हुआ है, तो वो ही ऑप्शन के एक प्रश्न होना वह आंसर दिता हुआ है। ठीक है, तो आह देखी चलो दोस्तों सारे ही प्रश्नों के आंसर असीं तुहानूं दिखा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो असीं तुहाडे लई इत्थे इसनूं लैके आ गए हैं। ओके, तो इसनूं देखी चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों तुहाडे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन हैगे आ। ठीक है, तो तुसीं इसनूं देख सकते हो। वाई सो कॉल्ड आई सीगा 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न दोस्तों आ रहा, वाई आर दे सो कॉल्ड। ठीक है, स्टेशनरी वेव्स आई सीगा ना अपना, आ रहा दोस्तों स्टेशनरी वेव्स तुसीं पढ़ सकते हो। ठीक है, आ रहा जी, आ तुहाडा आंसर पूरा हो गया। उस तो बाद गल करिए अगे, तो अगे दोस्तों तुहाडा 5 मार्क्स वाले प्रश्न ने स्टेट एंड प्रूफ ट्रैंगुलर लॉ ऑफ वैक्टर। तो ये दोस्तों 1 2 तो अपने ये 1 2 3 तो दोस्तों अपने 4 प्रश्न ने। ठीक है, तो चारों ही प्रश्नों के आंसर असीं तुहानूं दिखा देने ऑप्शन के भी जोड़े है। तो दोस्तों चलो इस प्रश्न का आप आंसर देखते हैं। आ रहा जी स्टेट एंड प्रूफ ट्रैंगुलर लॉ ऑफ वैक्टर, आंसर पढ़ लो इसका। ओके, तो वो जो ऑप्शन के प्रश्न सी वो भी तुम इसनूं देख सकते हो। तो उस तो बाद 16वां प्रश्न सीगा एक्सप्रैशन फॉर हाइट वाला ही है ना, एक बार देख लेने आप एक्सप्रैशन फॉर हाइट ऑफ लिक्विड। ठीक है जी, बिल्कुल वही सेम प्रश्न है, कई बार ना हो जाता इधर उधर, इसलिए दोस्तों असीं तुहानूं क्वेश्चन आप चैक कर लें। स्टेट एंड डेरिव बर्नौली थ्योरम। ठीक है जी, तो इसमें भी दोस्तों तुसीं पूरा पढ़ लेना है। तो इत्थे ये दोस्तों खत्म हो गया, हुण देख लो इत्थे कुछ भी नहीं बचा है, पूरा का पूरा आंसर असीं जिहड़ा हल करके तुहाडे सामने रख दिता है। ठीक है जी, आप पेपर पूरा सॉल्व हो गया, हुण कुछ भी नहीं बचा है, सारा का सारा तुहाडा सॉल्व हो गया, जो कि क्लास 11th का फिजिक्स का यह पेपर सीगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर सीगा दोस्तों, असीं तुहाडे सामने हल करके रख दिता है। ठीक है जी, तो ओके दोस्तों चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। बाकी अपना टेलीग्राम चैनल आ वाला इसमें ज्वाइन आ वाला अपना टेलीग्राम चैनल है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है मेमोरियल न्यूट्रिशन नाम है, टेलीग्राम से सर्च करो, इसमें तुम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के दिता है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट तुहाडे एग्जाम के लिए, वधिया नाल पेपर दिओ ते आके दस्सिओ पेपर किवें दा होया।